국민연금은 국가가 국민의 노후 소득을 보장하고 은퇴 후 삶의 질 향상을 위한 공적연금 제도입니다. 1988년 시행된 국민연금 제도는 복지국가 대한민국의 미래를 책임지기 위해 달려왔습니다. 35년이 지난 오늘, 국민연금은 그저 용돈연금일까요? 효자는 아니라도 노후를 함께할 친구는 되는 걸까요? 저마다 개혁의 필요성을 외치지만 공허한 메아리일 뿐 갈 길은 멀어만 보입니다. 2055년에 소진되고 소진 이후에는 기금이 없다 보니까 당의 세대들이 이 재정을 다 분담해야 되는데 내가 사망할 때까지는 내 연금 받을 돈이 있다고 생각해야 이 연금 제도에 불안감을 안 갖고 참여할 거 아니겠습니까? 노인 빈곤율 OECD 1위인 대한민국에서 살아가는 세대들. 그리고 연금의 사각지대에 있는 사람들을 위해 국민연금 개혁은 시작해야 합니다. 시대적 과제, 국민연금 개혁. 그 해법을 생각해 봅니다. (2023년 1월) 대규모 시위가 열리고 있는 이곳은 프랑스입니다. 마치 전쟁을 방불케 하는 격렬한 시위가 프랑스 전역에서 벌어졌습니다. 이 시위로 열차도 거리도 셧다운되고 경찰 100여 명이 크고 작은 부상을 당했으며 시위대 300여 명이 연행되었습니다. 충돌로 얼룩진 프랑스. 밤낮을 가리지 않는 이 시위는 작년 1월부터 6월까지 이어졌는데요. 유럽의 강대국 프랑스에서 일어난 대규모 시위. 그 이유는 무엇일까요? 지난 2023년 프랑스 정부는 기습적으로 연금 개혁안을 발표했습니다. On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. 프랑스 정부는 야당과 노동계의 반대에도 불구하고 하원의 표결 없이 입법할 수 있는 헌법 조항을 사용해 연금 개혁을 강행했습니다. 프랑스 연금 개혁 핵심을 살펴보면 정년 퇴직 연령인 62세를 64세로 연장하는 것과 연금 납부 기간을 42년에서 43년으로 늘리는 것으로 요약할 수 있습니다. 시민들의 반대에도 프랑스 정부가 개혁을 추진한 이유는 무엇일까요? En fait, c'est un déficit qui est assez limité. Il représentait en 2022 0,2% du PIB, 0,3% du PIB. Il est surtout limité quand on le compare aux dépenses totales du système de retraite français, qui sont, elles, à 14% du PIB. Par ailleurs, ces dépenses sont assez stables dans le temps et pour l'avenir. Donc le système de retraite n'est pas en faillite. Mais ces déficits, année après année, s'accumulent et c'est ça qui inquiète le gouvernement. Il pourrait représenter 100 milliards d'euros de déficit public supplémentaire sur les 10 prochaines années. Et c'est ce chiffre justement qui a été martelé par le gouvernement pour justifier un peu l'urgence d'une réforme. 프랑스 연금자문위원회는 2050년까지 약 440억 유로, 한화로 63조 원 정도의 적자가 예상되기 때문에 개혁이 시급하다고 주장합니다. 하지만 프랑스 시민들의 반응은 차갑기만 합니다. C'est vrai que l'on mesure la chance qu'on a d'avoir une retraite, de cotiser pour. En même temps, c'est de l'argent qu'on met de côté, enfin c'est de l'argent qu'on est censé gagner, mais du coup qu'on utilise pour mettre de côté pour cotiser pour nos retraites. Donc c'est de l'argent qu'on mérite entre guillemets puisqu'on travaille pour avoir cet argent-là. C'est comme si on mettait nous-mêmes de côté pour après toucher de l'argent. Et en tant que jeune, ça décourage un peu de savoir qu'on part un peu plus tard à la retraite que ce qui était prévu il y a quelques années. Qui, elles, voient que les impôts continuent à être très élevés, la vie coûte extrêmement cher, ils font des métiers très pénibles et on leur demande de partir beaucoup plus tard à la retraite. Et il y a une forme de décalage aussi avec des générations plus anciennes, comme vous le disiez, qui partaient, elles, beaucoup plus tôt. Mais pourquoi? Simplement parce que notre système par répartition, le problème, c'est qu'il fallait des enfants pour travailler. C'est-à-dire que c'est les enfants qui payent les retraites des actuels retraités. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent. 그렇다면 현재 프랑스 연금 제도에 대한 기성세대의 생각은 어떨까요? 은퇴를 앞둔 알랭 고슈랭 씨의 집을 찾았습니다. C'est une bonne nuit sur Chanel, le meeting là pour mardi.
Vu les interlocuteurs, moi je pense que c'est plutôt au niveau de la signature du contrat et puis 1983년부터 IT 회사에서 근무한 알랭 고슈랭 씨. 오늘은 재택근무를 하고 있는데요. 올해 나이 62세, 6월 은퇴를 앞두고 있다고 합니다. 40년을 넘게 현장에서 일한 그의 뒷모습이 참 단단해 보입니다. Moi, bah écoute, d'abord je veux me reposer 6 mois, 1 an. Je veux arrêter la pression, parce qu'on a beaucoup de... Moi j'ai beaucoup de pression et je travaille beaucoup. Je suis en télétravail, mais je travaille même plus qu'avant. Dans ma tête, j'ai déjà plein de choses à faire, j'ai déjà plein d'envies pour toujours être actif. Sans être payé, sans reprendre un travail, j'ai pas envie de retravailler. J'aurai une belle retraite, donc j'ai cette chance d'avoir bien cotisé et j'ai plein de choses encore à apprendre ou à aider des gens. Donc je serai toujours dans le coup. Tu fais des temps aujourd'hui? Oui. Ah, tu travailles pas aujourd'hui? Si. Ah bon, je croyais. Tu les as eus, ça va? Ouais. Ouais. Bon, bah, donc, tu arrêtes Qu'est-ce que tu nous fais là? C'est pour ce soir? Oui, tu arrêtes à quelle heure? Tu vas débarrasser le salon, tu vas mettre la table. J'en profite parce que tu bosses tout le temps. Tu finis plus tôt. Oui. Donc moi De aussi. toute façon, ça finit à quelle heure? Ça finit à... Ça commence. 6h36 encore. Ouais. 대답은 잘했지만 결국 딴짓인 알랭 씨. 살짝 아이 같죠? 조금 전 은퇴 후 아름다운 삶이 목표라고 이야기하신 것 같은데요. 그 목표를 달성하기 위한 첫 번째는 바로 아내와 잘 지내는 것이겠죠? Et puis voilà. Donc c'est pour ça. Pour moi, c'est très bien. Donc pour moi qui arrive à la retraite, je suis plutôt content que les jeunes vont pouvoir cotiser pour moi. Et que voilà, pendant ma retraite, jusqu'à la fin de ma vie, je puisse toucher de l'argent. Alors la réalité en France, en tout cas je vois mes amis qui sont partis à la retraite parce qu'ils sont arrivés à l'âge. Aujourd'hui la retraite n'est pas payée très cher. Donc le pouvoir d'achat des retraités est quand même plus faible que quand ils sont dans la vie active. Et autour de moi, tous ceux qui sont partis à la retraite reprennent un petit travail à côté pour avoir de l'argent en plus. Il faut accompagner tout ça et je pense que l'espérance de vie est plus âgée, maintenant plus vieille. Donc les paradigmes sont différents. Aujourd'hui, dans ma tête, je suis en forme. Je suis au travail avec des jeunes. Donc je suis hyper stimulé, donc à 55 ans, on est en forme. Donc c'est du gâchis. Le goulet d'étranglement, c'est l'argent. 프랑스가 연금 개혁을 할 수밖에 없는 것은 노동자들이 부담하는 비용으로 은퇴자들의 연금을 보장하기 어렵기 때문입니다. 인간의 수명은 늘어나고 노동자들의 수는 줄고 있는 상황에서 연금 개혁의 문제는 뜨거운 감자일 수밖에 없습니다. 이는 프랑스만의 문제는 아닙니다. 2000년대 이후 그리스, 러시아, 벨기에 등 많은 국가들이 연금 개혁의 진통을 겪고 있으며 그 과정에서 개혁에 반대하는 시민들의 시위는 계속되고 있습니다. 모든 국가의 기본적 공통 분모는 일단 연금 재정은 고갈되고 있다. 왜냐하면 우리의 인생, 삶은 길어지고 있다. 평균 수명이 길어지고 있고요. 또 한 가지가 연기금을 받쳐주는 것은 결국은 뭐냐면 지금 현재 일하고 있는 사람들의 세금이 보태져야 됩니다. 근데 우리나라 같은 저출산입니다. 이대로 가면 결국은 앞으로 30년 후, 한 세대 이후에 우리 세대들은 연금이 없다. 다시 말해서 5년, 10년, 15년 그러한 어떤 장기적 안목으로 본인이 그 손해보는 부분, 그러니까 더 기여를 하는데 더 못 받을 수 있겠다는 그런 기대. 그것이 있다면 당연히 반대할 수밖에 없죠. 국민연금은 국가가 국민의 노후 소득을 보전하고 은퇴 후 삶의 질 향상을 위한 공적연금 제도입니다. 공적연금 제도는 현재 170여 개 국가에서 운영되고 있으며 우리나라 국민연금은 2023년 4월 기준 가입자 수는 약 2,220만 명이며 수급자 수는 653만 명을 넘어서며 성장하고 있습니다. 국민연금 제도는 1988년도에 시작이 되었습니다. 아직은 젊은 기금이라서 들어오는 보험료가 나가는 보험료보다 많은 상태입니다.
그래서 자연스럽게 남는 보험료가 기금으로 쌓이게 되는데요. 이렇게 쌓이는 기금을 그냥 두지 않고 주식이나 채권, 부동산 같은 자산들에 투자하게 됩니다. 35년간 기금을 운용하면서 기금 수익률이 마이너스 수익률을 기록한 해는 단 3회에 그치며 연평균 누적 수익률은 5.1%를 기록하고 있습니다. 2023년 6월 기준 기금 적립금은 약 983조 원, 그리고 운용 수익금은 약 535조 원에 달하고 있습니다. 이처럼 국민연금은 1988년 첫 제도가 시행된 이후 35년 동안 국가의 대표적인 사회 안전망 역할을 수행하고 있습니다. 그렇다면 국민연금 제도는 어떻게 변화했을까요? 처음 국민연금이 도입된 1988년에는 보험료율은 3%였고 소득 대체율은 70%로 설계되었습니다. 그 후 1998년에는 보험료율을 9%로 인상하고 소득 대체율을 60%로 낮추는 제도 개혁을 진행했습니다. 2007년 근로자와 자영업자의 월 평균 소득이 확대되면서 보험료율을 종전의 9%를 유지, 소득 대체율만 40%로 인하하였고 2024년 현재 보험료율 9%는 OECD 국가의 18.3%에 비해 절반 정도가 낮으며 이는 26년간 계속 유지되어 오고 있습니다. 우리 국민연금은 1988년에 도입을 한 거예요. 1988년에 도입했는데 또 보험료는 3%만 거두면서 출발한 거예요. 70%를 주는데 보험료는 3%를 거둔 거예요. 그때 아무리 고금리 시절이고 경제 상황이 좋다 그래도 보험료를 최소한 20% 이상 걷어야 될 걸 3%만 거둔 거예요. 그게 지금 이렇게 누적적으로 쌓이는 거예요. 물론 소득 대체율도 낮춰지고 42.5, 보험료도 9%로 올라왔지만 1998년도에 보험료를 9%까지 올린 뒤에 25년 동안 보험료를 1%포인트도 못 올리고 있어요. 근데 참고로 우리 수준의 연금을 지급하는 나라들의 보험료는 20% 정도 수준입니다. 우리가 굉장히 오랜 기간 동안에 적게 내면서 많이 받는 제도 상대적으로 운영을 하다 보니 연금 제도가 상당히 골병이 들어있는 거고 또 하나 중요한 건 뭐냐면 10년, 15년 만에 노인과 굉장히 빠르게 늘어나다 보니 이 제도를 운영하는 관점에서 거기다 또 출생률은 전 세계에서 제일 낮은 수준 아닙니까? 이 연금 제도를 뭐 지켜나가야 될, 보험료를 내고 부담해야 될 또 출생률, 미래 이 제도를 이끌어가야 될 또 어떤 그 경제활동 참가할 사람들을 엄청나게 줄다 보니 우리는 연금 제도를 운영하기에 전 세계에서 가장 나쁜 나라가 돼버렸어요. 굉장히 빠른 기간 내에. 이러한 내용은 국민연금공단이 발표한 국민연금 중기재정 전망을 살펴보면 뚜렷이 알 수 있는데요. 2027년 수급자는 약 900만 명으로 예상되고 연도별 급여 지급을 살펴보면 2023년 39조에서 2027년 66조 원으로 2배 가까이 상승할 것으로 전망하고 있습니다. 결국 이 상태로 가다 보면 2041년 이후부터는 수지 적자가 발생하고 2055년에는 기금이 소진될 것이라는 전망이 나오고 있는 상황입니다. 이제 국민연금 개혁은 늦출 수 없다는 지적이 힘을 얻고 있고 정부 역시 보험료율 인상 등 국민연금 개혁안 마련에 힘을 쏟고 있습니다. 그러나 청년 세대는 국민연금 고갈론에 대한 불안감을 가지고 있는데요. 이들은 국민연금에 대해 어떻게 생각하고 있을까요? 연금? 나중에 저희가 받을 수 있을지에 대한 그런 것도 있고, 예, 그래서 약간 와닿진 않는 것 같아요. 아직 나이대가 그런 것 같기도 하고 와닿진 않는데 노후 대책에 관련된 거다라는 정도는 알고 있어요. 네. 국민연금 중요한 이슈라고는 생각하는데 어쨌든 다른 것도 신경 써야 될 것도 많다 보니까 막 주로 거기에 대해서 깊이 뭐 생각해보나 하는 기회는 별로 없었던 것 같아요. 저희가 계속 뭐 인구 절벽이다 해가지고 저희는 못 받는다는 얘기가 계속 많이 나오잖아요. 그래서 연금 개혁이 필요하다는 얘기도 많이 나오는 것 같기는 하지만 사실 저도 안 내고 싶긴 해요. 왜냐면 개인적으로 투자를 할 수 있는 방법도 있고 지금 계속 그렇게 불안한 뉴스들이 나오니까 저 입장에선 좀 많이 불안하고 부정적인 생각들이 많이 들고 있는 것 같긴 해요. 제가 받을 수 있을 나이가 됐을 때 받을 수 있을까라는 걱정은 있고 항상 뉴스에 이제 고갈되고 있다.
나중에는 못 받는다는 얘기가 있어서 근데 그거에 대한 제가 걱정을 하는데 어떻게 할 수 있는 건 아니라서 그냥 그렇구나 하고 뉴스만 보고 넘기고 있어요. 단순하게 제도를 몰라서 우려하는 게 아니고요. 청년분들이 미래 지급 가능성에 대해서 불안해하는 건 지금 가입해서 내가 노인이 됐을 때 받는 게 궁극적인 목표인데 받을 수 있을까에 대한 강한 의문이 생기고 있거든요. 저는 지극히 합리적인 우려와 불안이라고 생각합니다. 그러니까 국민연금에서 떠나자라 하면 안 되잖아요. 그러면 그 근거 있는 불안, 불신을 해소하기 위해서는 뭐예요? 받을 수 있다. 지급 가능하다라는 장기 플랜, 비전을 보여줘야 돼요. 그게 연금개혁이거든요. 윤석열 정부는 연금 고갈에 대한 심각성을 인식하고 취임 초부터 국정과제에 연금개혁을 포함시키며 공적연금개혁위원회를 설치하는 등 개혁안 마련에 고심하고 있습니다. 정부는 대한민국 미래와 미래 세대를 위한 3대 개혁에도 힘을 쏟아왔으며 특히 연금 개혁을 위한 준비를 착실하게 진행하였습니다. 우리나라 최고 전문가들과 80여 차례 회의를 통해 과학적 근거를 착실히 축적했으며 24번의 계층별 신중 인터뷰를 통해 국민 의견을 경청하고 여론조사도 꼼꼼하게 실시했습니다. 정부는 국회가 초당적 논의를 통해 연금 개혁 방안을 법률로 확정할 때까지 적극 참여하고 최선을 다해 지원하겠습니다. 국회 연금투기 민간자문위원회는 지난 11월 국민연금 모수개혁안을 발표했습니다. 개혁안에 따르면 보험료율 13%와 소득대체율 50%를 인상하는 안과 보험료율 15% 인상, 소득대체율 40%를 인하하는 안을 제안했는데요. 결국 보험료 인상은 불가피할 것으로 보입니다. 사실 국민연금은 복잡한 계산, 생소한 용어들 때문에 다소 와닿지 않는다는 지적도 많은데요. 조금 쉽게 이해할 수 있도록 우리나라 평균 직장인의 사례를 살펴보도록 하겠습니다. 2022년을 기준으로 국내 임금 근로자의 연평균 소득은 약 350만 원. 직장인 A씨는 현재 소득의 9%, 즉 월보험료 31만 원을 회사와 반반씩 부담합니다. 그리고 현재의 소득 대체율 42.5%와 가입 기간을 40년으로 계산했을 때 60세 이후에 150만 원을 수령하게 된다는 의미입니다. 이렇게 보험률 9%, 소득 대체율 42.5%를 유지하게 되면 결국 기금은 2055년 고갈된다는 건데요. 현재 27살의 직장인이 60살이 되는 해가 2056년. 결국 보험료를 내고도 연금을 못 받게 될 수도 있다는 것이죠. 자, 그럼 이번 개혁안을 시행하면 어떻게 달라질까요? 이란의 경우 보험료율은 9%에서 13%로 인상하고 소득 대체율 42.5%에서 50%로 인상하는 더 내고 더 받는 개혁안인데요. 보험료는 31만 원에서 46만 원으로 15만 원을 더 내고 받는 연금액은 150만 원에서 176만 원으로 26만 원을 더 받게 되는 것이죠. 이 안의 경우를 살펴보면 보험료율은 9%에서 15%로 인상하고 소득 대체율은 42.5%에서 40%로 인하하는 안으로 보험료는 21만 원이 추가되고 9만 원을 덜 받게 되는 재정 안정을 위한 개혁안입니다. 그렇다면 이 개혁안을 통해 연금의 고갈 시점을 어느 정도 늦출 수 있을까요? 1안의 경우 7년, 2안의 경우는 16년을 연장할 수 있다고 합니다. 하지만 시기만 연장할 뿐 기금 고갈은 불가피하다는 지적이 나오고 있습니다. 게다가 우리의 경우 2023년 기준 국민연금 월 평균 수령액이 약 61만 원 정도입니다. 사실 노인 한 명이 특별한 질병 없이 기본 생활을 하기 위한 돈은 최소 124만 원. 국민연금 수령액의 2배가 넘습니다. 국민연금은 명목상 소득 대체율이 42.5%이지만 실질 소득 대체율은 22.4%에 불과한데요.
이는 국민연금 평균 가입 기간이 19년 정도로 짧아 노후 소득을 보장하는 역할을 제대로 못하고 있는 셈이죠. 이러한 상황은 OECD가 발표한 2023 연금 보고서를 보면 더욱 심각합니다. 대한민국 65세 이상 노인 빈곤율은 40.4%, OECD 회원국 평균 14.2%보다 3배 가까이 높았습니다. 재정 안정화 중요하죠. 재정은 왜 중요하냐면 재정 안정화는 목적이 아니고 수단이잖아요. 그렇죠? 앞으로 연금 제도를 계속 유지하고 연금 제도로 사람들이 혜택을 받기 위해서 재정 안정화 필요합니다. 그리고 목적은 소득 보장이잖아요. 그죠? 그래서 은퇴를 하더라도 자기의 어떤 품위나 자기의 생활 수준을 유지하는 것. 그때부터 우리가 복지국가라고 그러는 거예요. 그런데 이제 우리나라는 이대로 가면 지금처럼만 살던 노인이 되면 그때 빈곤. 그러니까 40년을 열심히 일을 한 결과가 빈곤. 그게 무슨 우리가 지향하는 사회가 40년을 열심히 일을 했어. 낮이고 밤이고. 결과는 빈곤. 그런 사회를 우리가 지향하는 건 아니죠. 그런 사회가 됐으면 안 되는 거죠. 저는 그래서 이번 연금개혁 논의 때 그 국민연금의 재정적 지속 가능성을 위한 보험료 인상도 필요하지만 보장성에서는 무엇보다도 빈곤 노인의 보장성을 확실하게 이번에 보장하는, 확보하는 그런 개혁이 필요하고, 그렇게 하기 위해서는 국민연금 명목소득 대체율은 그 빈곤 노인에게 그렇게 큰 도움을 주지 못하거든요. 국민연금액은 아무래도 중심부에 있는 사람이 많기 때문에. 그러면 진짜 그분들에게 도움이 될 수 있는 제도는 뭐야? 기초연금이에요. 동일에게 기초연금이 아니고 이거를 최저연금이라고 하는데, 최저소득 보장, 좀 저소득 노인 중심으로 해서 더 두텁게 가는 그런 제도. 그래서 이번에 국민연금에서는 지속 가능성을 위한 보험료 인상에 좀 무게를 두고, 노소득 보장에서는 기초연금을 최저 보장 방식으로 전환해서 저소득 노인의 보장성을 강화시키는 것. 이게 여러 개혁이 필요하지만 무엇보다도 우선순위에 있는 과제라고 생각합니다. 서울시 마포구에 위치한 상수동길. 카페 거리로 유명한 이곳은 자영업자들의 꿈이 자라고 있는 공간이기도 한데요. 이곳에서 카페를 운영하는 김은하 씨를 만났습니다. 은하 씨는 지난 10년 동안 유치원 교사로 근무하다가 지난해 봄 카페를 열었다고 하는데요. 직장인에서 자영업자가 된 특별한 이유가 있을까요? 하고 싶었던 일이기도 해서 조금 이제 저만의 색깔이 있는 카페를 만드는 게 일단 우선일 것 같아요. 10년간 키워온 꿈인 만큼 메뉴 개발도 하면서 최선을 다해 운영하고 있습니다. 매출을 바라보는 새내기 사장님, 어떤가요? 요즘 불경기인데 영업은 좀 할만한가요? 장소 개관해서 이벤트를 받고 있어가지고요. 이벤트가 있는 날이 조금 매출이 많은 편이에요. 대한민국에서 자영업자로 산다는 게 쉽지 않을 텐데 이 정도면 선방했네요. 참 대견합니다. 처음 몇 달은 진짜 인건비도 안 나오고 이제 월세 내기 빠듯해가지고 이제 그냥 제 돈으로 월세를 내는 정도였거든요. 근데 이제 8월부터는 그래도 조금 이제 인건비를 포함시키면은 뭐 수익이 없다고 봐야 되지만 그래도 인건비를 제한다고 하면은 조금 최저시급 정도의 월급? 네. 자영업자가 된 은하 씨, 국민연금은 어떻게 납부하고 있을까요? 네, 8월 말부터 나가가지고 사실 이게 자영업자 같은 경우에는 혼자 부담해야 되는 부분이고 수익에 비해서 이제 기본적으로 고정 지출이 있다 보니까 불만도 크죠. 잘 모르겠어요, 아직은. 지금 현재가 조금 더 걱정인 것 같아요. 월세를 낼 수 있을까? 밤낮을 가리지 않고 일하는 사람들. 코로나 이후 우리 사회에 깊숙이 자리 잡은 직업이죠. 바로 플랫폼 노동자입니다. 플랫폼 노동자들은 사업주의 가입 신고 대상이 아니기 때문에
10명 중 9명은 지역 가입자입니다. 하지만 문제는 플랫폼 노동자의 국민연금 가입률이 70%도 안 된다는 것. 국민연금에 가입할 경제적 여력이 부족한 것이 가장 큰 이유라고 하는데요. 사각지대에 놓인 노동자들의 국민연금 제도 규정 마련이 시급합니다. 연금으로는 모든 문제를 해결할 수는 없습니다. 근데 연금은 모든 문제를 포함하고 있습니다. 예를 들면 노동시장의 격차 문제, 지역 격차 문제, 그리고 세대 갈등의 어떤 문제, 심지어 미래 세대에 대한 문제, 심지어 기후에 대한 이야기까지 연금을 통해서 할 수 있는 상황이어서 이 연금을 조정한다라고 해서 그 문제가 해결되지는 않지만 그 문제들이 다 내포되어 있는 그 연금의 어떤 가입자, 실은 이 사회를 의미하는 거죠. 연금은 곧 사회입니다. 그렇기 때문에 이 사회의 불평등과 이 사회의 그 격차들을 어떻게 함께 줄여나가고 좀 모두가 안정적으로 살아갈 수 있는 사회를 만들 것인가에 대한 그 사회 비전과 함께 이 연금에 대한 개혁이 함께 이루어진다라고 한다면 우리는 함께 감당해낼 수 있을 것이다 라고 생각합니다. 그렇다면 다른 국가들의 연금제도 시스템은 어떨까요? 찾아간 곳은 바로 스웨덴의 스톡홀름입니다. 스톡홀름은 스웨덴의 수도로 북유럽의 베네치아라고도 불리는 아름다운 곳입니다. 연금복지 천국으로 잘 알려진 스웨덴은 노인 인구 비중이 유럽연합 국가 중에서도 높은 편인데요. 하지만 고령화 추세에도 불구하고 연금복지는 안정적이고 견고합니다. 또한 스웨덴 국민이라면 연금 외에도 주택 보조금, 의료비, 학비 등에 대한 부담도 거의 없다고 하니 그야말로 요람에서 무덤까지라는 타이틀이 잘 어울리는 국가입니다. 연금개혁의 산파 역할을 하고 있는 스웨덴 연금청. 스웨덴 연금청은 세금 의료보험연금이 하나의 국가 서비스 센터로 통합 운영되어 있다고 하는데요. 스웨덴 연금 체계를 알아보기 위해 울레 세테르그렌 연금 분석팀장을 만났습니다. The triangle is used as a symbol for explaining to workers that the pension consists of 3 layers. It's the public pension, which is compulsory and obligatory for all workers. You have to pay it. If you have an income and pay taxes, you are contributing to the public earnings-related pension plan, designed to give a minimum pension level for people who have not had normal lifetime earnings. And then there's a second layer in this triangle, which is the occupational pension plan, which is semi-obligatory. Most workers in Sweden have an occupational pension. The third layer, a voluntary private pension savings that people may choose if they want to. 스웨덴 동부 도시 트롱순드. 설경이 참 아름다운 도시입니다. 추운 날씨 조심스럽게 눈을 밟으며 마을을 산책하고 있는 두 분. 남편 알란과 아내 잉그리드 부부입니다. 올해로 결혼한 지 62년. 80대라는 나이가 믿어지지 않을 정도로 건강한 모습입니다. 부부는 은퇴 후 이 마을에 집을 마련하고 여유롭게 노후를 즐기고 있는데요. 연금으로 생활하고 있지만 삶의 만족도는 아주 높습니다. Ja, den svenska pensionen är ju sån i olika steg. I botten är det folkpensionen och sen är det för min del tjänstepension. Alltså mina arbetsgivare betalar in så att det finns på ett konto kan man väl säga. Och sen har jag ett eget sparande, så det är 3 nivåer. Ja, det är ungefär samma för mig. Nu har ju jag några färre arbetsår, för man räknar ju alla år man jobbar så mycket som möjligt för att få en bra pension. Men jag hade ju barnen små och var
halv, trekvarts tid och så här. Och det påverkar ju lite pensionen för mig. Men sen har jag ju jobbat heltid alla år ända till pension. Och det bygger ju pensionen på. Plus att jag också har haft en typ av tjänstepension som Apoteket AB då, som jag jobbade för. 남편인 알라는 젊은 시절 건물관리 책임자로, 아내 잉그리드는 약사로 일하다가 은퇴했다고 하는데요. 국가와 직장 개인이 잘 어우러진 연금제도. 두 부부의 노후가 든든해 보입니다. Men flickorna är lediga fortfarande. Nathalie har börjat. Vad gör Ulrika? Ja, hon är nog hemma. Ja. Hon skulle jobba imorgon. Morgon. På onsdag. Ja. 동서고금, 부모에게 1순위는 역시 자녀인가 봅니다. 도란도란 이야기꽃을 피우는 부부의 모습에서 지난 60년 세월이 그려집니다. 참 정겨워 보입니다. När man bygger upp under hela sitt liv pensionen och är medveten om att den dag man går i pension, då måste man klara sig på det man har förtjänat. Ja, det är ju en märklig dag när man går i pension, men extra hjälp när samhället räknar med att man, men till exempel inträde till museer och konserter kan ju ha en särskilt pris för pensionärer över 65. De ställer upp jättemycket och de är måna om oss och rädda om oss och frågar om vi vill ha hjälp att skotta och om vi behöver något och så. Men ekonomiskt har vi inte behövt och det är inte aktuellt överhuvudtaget. 빛나는 노후를 위해 열심히 연금을 납부했다는 이 부부. 정말 멋집니다. 사실 젊은 시절 열심히 일하고 아껴서 노후를 대비한다는 거 말처럼 쉽지는 않을 겁니다. 어쩌면 이 부부가 지금 누리고 있는 여유는 젊은 시절 성실함에 대한 보상이 아닐까요? Ja, det måste vi säga. Vi brukar säga det ofta. Tänk vad bra vi bor. Men det är ju hälsan, det är att vara frisk och orka. Och vi är ganska pigga. Ja, det säger jag också. Men det är ju viktigt att man på somrarna och lite annars också på påsken och kopplar av. Och det är ett annat liv. Det är en skogstomt och det är vattnet och båtar och sådär. Lite grann i bilen. Man är på väg. Och man hoppas ju som sagt var på några år till. 스웨덴은 1990년대 이미 과감한 개혁을 통해 안정적이고 선진화된 연금제도 시스템을 갖췄습니다. 스웨덴 연금제도는 공적연금, 직장연금, 개인연금 3층 구조로 구성돼 있고 특히 공적연금의 경우 낸 만큼 돌려받는 명목 확정 기여형으로 소득연금 16%와 수익연금 2.5%, 총 18.5%의 보험료를 산정해 시행하고 있습니다. Pension reform in the mid-1990s changed the logic of the scheme to a more defined contribution principle. That is, that the contribution paid by the workers was fixed and defined how large the benefit would be. And the idea that the policy aim was to make the contribution rate fixed over generations and to keep public pensions at a stable level relative to the income of workers. And if you work to your normal retirement age, which is now 66 and it will be increased to 67, the public pension will pay you roughly 50%, 50 to 55% of your previous income. And then the occupational pension gives another 20% roughly on top of that. 대한민국의 국민연금 제도를 이끄는 곳, 바로 국민연금공단입니다. 국민연금공단이 출범한 지 36년. 사실 국민연금 제도는
우리나라 복지제도의 역사라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 청년 세대들은 국민연금 제도에 관심이 적은 경우가 많은데요. 때문에 공단에서는 청년들을 대상으로 하는 다양한 프로그램을 진행하고 있습니다. 이렇게 젊은 층을 대상으로 운영을 하다 보니까 그분들의 흥미와 집중도를 올릴 수 있도록 국민연금 제도와 역사, 그 공단에 대해서 굉장히 재미있게 풀어내려고 여러 가지 노력들을 한 덕분에 젊은 층 대학생 분들이 거리낌 없이 좀 흥미롭게 제도에 대해서 알아가는 시간을 가지고 있는 것 같습니다. 오늘은 특별히 대학생들이 직접 공단을 찾아 국민연금 제도에 대해 알아보는 시간을 갖고 있는데요. 국민연금 제도의 이해를 통해 개혁의 필요성을 공감하고 MZ 세대들도 함께 체감할 수 있는 연금 개혁의 논의가 필요합니다. 네, 정답입니다. 앞으로 나와주세요. 요새 국민연금 재정에 관해서도 얘기가 많이 있는데 그것도 학교에서 물론 교수님이 참고하라고 얘기는 해주시긴 하지만 그거에 대해서 딥하게 수업 시간에 들어볼 수 있는 기회는 없으니까 궁금한 점이 많았는데 그래도 여기 와서 좀 담당자분들한테 직접 들으니까 궁금했던 점이 많이 해소가 된 것 같아요. 일단 저희는 아직 먼 미래이다 보니까 조금 와닿지 않는 부분이 있고 사회적으로 동의하기 어려운 부분도 있는 부분이 없지 않아 있는 것 같아요. 그렇지만은 그렇다 보니까 이제 저희가 청년 세대가 좀 가시성 있게 그 이득을 느낄 수 있는 어떤 보완적인 부분이 있으면 좋지 않을까라는 생각은 해봤습니다. 지금까지 국민연금공단은 국민의 소중한 노후 재원을 체계적이고 전문적으로 운영하기 위해 지속적으로 노력해왔습니다. 특히 국민연금 크레딧 제도의 활용은 국민들에게 좋은 호응을 얻고 있는데요. 이 제도를 조금 더 자세히 살펴보면 둘째 자녀 이상을 출산한 경우 국민연금 가입 기간을 추가로 인정하는 출산 크레딧, 병역 의무 이행 시 6개월을 추가로 인정해주는 군복무 크레딧, 그리고 구직급여 수급자의 보험료 납부 부담을 줄여주는 실업 크레딧 제도, 납부 예외나 적용 제외 기간의 보험료를 추후에 납부할 수 있는 추납 제도 등이 있습니다. 개인 연금을 듣는 게 국민연금보다 훨씬 더 나을 거 아니냐 이렇게 생각하시는 분이 꽤 있을 텐데 왜 사적연금보다 공적연금을 중요시하냐. 사적연금은 인플레이션 대응 기능이 없다, 못한다. 공적연금은 인플레이션 대응 기능이 가능하다. 이게 굉장히 중요한 차이입니다. 국민연금은 예를 들어 내가 올해 연금을 100만 원 받았는데 물가상승률이 5%가 올랐잖아요. 그러면 내년에는 105만 원을 받습니다. 개인연금은 똑같아요. 많은 젊은 분들이 그것까지는 생각을 못 하시거든요. 근데 분명한 사실은 공적연금 제도만이 노인들의 빈곤 문제와 노생활 문제를 가장 잘 지켜줬다. 그런 측면에서 당장 좀 불만이 있고 불평할 사항이 있다 하더라도 이 공적연금 제도가 갖고 있는 긍정적인 기능이 분명히 있다는 점을 좀 인식할 필요는 있다 이렇게 생각을 합니다. 정부와 국회가 연금개혁에 대한 의지를 확고히 갖고 있지 않은 게 핵심 문제라고 생각합니다. 왜냐하면 연금개혁은 우리 지금 국민연금이 재정적으로 어려운 상황이다 보니까 그 재정의 지속 가능성을 위해서 불가피하게 가입자에게 부담이 가는 제한을 할 수밖에 없거든요. 핵심은 이제 보험료 인상입니다. 당연히 그건 정치적으로 부담이죠. 그 정치적 부담을 무릅쓰고 이 제도의 지속 가능성을 위해서 제한해야 되는데, 그리고 그거를 꼭 하겠다는 의지를 가져야 되는데 지금처럼 정치적 이해관계 타산을 가지고 연금 개혁에 다루는 건 무척 곤란하다. 저는 진짜 미래 세대와의 공존을 위한 시대적 과제로서의 소명인식을 가지고 정치권이 연금 개혁 논의를 해야 된다고 생각합니다. 국민연금 제도가 시행된 지 36년. 양쪽으로 성장한 국민연금은 이제 개혁의 시험대에 올라 있습니다.
개혁의 과제는 무겁고 어렵지만 시대적 소명을 가지고 길을 나서야 합니다. 우리의 노후, 다음 세대의 노후가 행복해질 수 있도록 모두가 노력해야 할 때입니다. 생활비라고 할 것도 없어요. 그냥 그거 가지고서 그냥 쓰고 거니까 그러고 이제 여기 와서 그냥 한 숟가락씩 얻어 먹고서는 그냥 굶어 죽든지 어쩌든지 죽어야지 뭐. 전체 노인 중에서 25%에 30%는 우리나라 모든 연령층에서 가장 빈곤하고 비참한 집단이에요. 그 사람들 착각하는데 우리나라가 정말 이 노인 문제에 대해서 얼마나 이 심각한지 모르는 거죠. 그러니까 지금 이게 정상적인 게 아니에요.